نہیں ہوئی. جس طرح حسین کے قاتلوں کا چہرہ بے نقاب ہے، اسی طرح شہزادی کے قاتل کے چہرے سے بھی نقاب لٹ جائے گا. اور یہی نہیں، جس طرح آج پوری دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند مسلمان یہ جرأت نہیں کرتا کہ وہ حسین کے قاتل کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھے. اسی طرح عزائے فاطمیہ کی وجہ سے جب فاطمہ کے قاتل کا چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے گا تو کوئی بھی مسلمان اپنے بچے کا نام فاطمہ کے قاتل کے نام پر نہیں رکھے گا. صلوات ہے. آیا کرے تو اے شیعان حیدر کرار، تمہارے سینوں میں ولایت کا چراغ روشن ہے. تم اس دن اپنے کاروبار پر مت جایا کرو، اپنے آفیسز میں مت جایا کرو، اپنی سروس، اپنی ڈیوٹی، اپنا کام اس دن چھوڑ دو. کیوں؟ رہبر معظم نے کوئی شرعی حکم نہیں دیا، لیکن انہوں نے بات کہی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ضروری ہے جب تم ایک دن چھٹی کر کے تعطیل کر کے دوسرے دن اپنے آفس یا اپنے اسکول یا اپنے کالج یا اپنے دفتر میں جاؤ گے تو دنیا یہ پوچھے گی کہ تم کل آئے کیوں نہیں تھے، بتانا کہ سبھی کی بیٹی کا غم منا رہے تھے. شہزادی کا تذکرہ، شہزادی کی بات، شہزادی کا ذکر اس زبان لرزتی ہے کرتے ہوئے پوری دنیا میں جا کے نظر اٹھا کے دیکھ لیجیے. اتنا مرتبہ اور اتنی بلندی اور اتنی عظمت کسی کو حاصل نہیں تھی. سرکار رسالت پناہ خود، میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب سن لی دو چار جملے. حضور تشریف فرما ہے کہ اچانک سرکار امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، اقلیم مکرمت کے سلطان ہیں، کشور فضائل کے شہنشاہ ہیں، فاتح خیبر ہیں، قاتل مرحب و انتر ہیں. اے سرکار رسالت بنا نور اول پیکر اول جمال اول حسن اول شب معراج کے دولہا، آپ کا وزیر آ رہا ہے، کھڑے ہو جائیے. فاتح خیبر آ رہا ہے، کھڑے ہو جائیے. قاتل مرحب و انتر آ رہا ہے، کھڑے ہو جائیے. سورہ توبہ کا مبلغ آ رہا ہے، کھڑے ہو جائیے. وارث قرآن آ رہا ہے، کھڑے ہو جائیے. ارے آپ کے بیٹوں کا باپ آ رہا ہے، کھڑے ہو جائیے. لیکن حضور کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر. علی آئے، ہاتھوں کو چوما، برابر میں بیٹھ گئے. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ فاطمہ تشریف لائی، معصومہ تشریف لائی. حضور اب آئیے مشکات کے جملے سنیے، مشکات شریف کے. اور دوسری بڑی کتابوں میں لکھا ہے جیسے ہی فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا قام الیہ، اجلسہا بمجلسہ ہی یا اجلسہا بمکانہ ہی، اپنی جگہ پر بٹھالا. سرکار یہ تو بتائیے، یہ آسمان اسلام کے سیار و ثوابت مہرومہ چمکتے ہوئے تارے یہ سب آئے تو آپ کھڑے نہیں ہوئے. آپ کے بیٹوں کا باپ آیا، آپ کھڑے نہیں ہوئے. فاتح خیبر آیا، آپ کھڑے نہیں ہوئے. لیکن فاطمہ آئی، آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. عجب نہیں، رسول آواز سے نادان ہو جانتے نہیں ہو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو فاطمہ. فاطمہ راز قدرت میں سے ایک راز ہے، راز ہے قدرت میں سے ایک راز کا نام ہے فاطمہ. اب توجہ. اور ایک بات اور عرض کروں، دیکھیے راز یہ شب قدر لیلۃ القدر، آپ جا کے مفسرین سے پوچھئے صاحبان عرفان سے، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ ہے. تو یہ لیلۃ القدر کیوں کہا ہم نے، کس وجہ سے کہا؟ اب تھوڑا سا اپنی فکروں کو روک کے سن لیجئے. انشاءاللہ فکری باتیں دو چار عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کے ذہنوں کے قریب آ جاؤں گا. لیلۃ القدر کیوں کہا؟ لیل کہتے ہیں رات کو، سناٹے کو، سکوت کو، خاموشی کو، اطمینان کو. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے گا جتنی راز کی باتیں ہیں وہ چوراہوں پر نہیں ہوتی، رات میں ہوتی ہیں، خاموشی سے ہوتی ہے، پڑھ
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, एक जुमला, और उसके बाद अब इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मुझे ये बताइए, हमने इसको शब क़द्र में नाजिल किया, इसको कुरान, और ये जो 23 बरस में नाजिल हुआ ये कुछ और था। ये कभी मक्के में आयत आई, कभी मदीने में आयत आई, कभी सफर में आयत आई, कभी हदर में आयत आई, कभी घर में आयत आई, कभी दस्तरखान पर आयत आई, कभी जंग में आयत आई, कभी भागने वालों के लिए आयत आई, कभी मुस्कुराने वालों के लिए आयत आई, कभी मोहब्बत करने वालों के लिए आयत आई। तो क्या वो कुरान और था, ये कुरान और था? क्या नहीं, कुरान वही है, आयतें वही हैं, वही 6666 आयतें, वही 114 सूरे, वही आहन, वही तरकीबें, वही अंदाज, वही सलीका, वही तहजीब, सब कुछ वही है। लेकिन फिर कुरान कह रहा है हमने शब क़द्र में नाजिल किया। तारीख कह रही है 23 बरस में कुरान आया। किसको माने? का उसको भी मानो, इसको भी मानो। जो 23 बरस में कुरान नाजिल हुआ वो उम्मत के लिए नाजिल हुआ था, जो शब क़द्र में नाजिल हुआ वो अहले बैत के लिए नाजिल हुआ। अब देखिए उलमा तशरीफ फरमा है, एक जुमला तो इनके लिए भी अर्ज कर दूं, हर चीज के नुज़ूल के लिए एक होता है ज़मान और एक होता है मकान। ये उलमा ने ऐलान किया कि साहब यहाँ मजलिस होगी, ये दरगाह है, सरैया थी, उन्होंने पोस्टर भेज दिया, नवाब कल्बे साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, औरंगाबाद पोस्टर भेज दिया कि साहब मजलिस होगी। मजलिस किस तारीख को होगी? 8 तारीख, या 3 जमाती उस्तानी को, या 4 जमाती उस्तानी को। मजलिस होगी दरगाह में, मजलिस होगी दिन के 12 बजे या 11 बजे। अब इन्होंने पोस्टर को बड़ा और पढ़ने के बाद 3 तारीख का ऐलान था, ये 2 तारीख को आ गए, और 2 तारीख को यहाँ तशरीफ ले आए, और यहाँ आने के बजाय, इस इमाम बारगाह में आने के बजाय वो गुलशन साहब को ढूंढते फिर रहे हैं, किसी और खाने में और किसी और मस्जिद में पहुंच गए। तो वहां इनको कोई साहब मिले, कहा आप कहाँ घूम रहे हैं? कहा हम मजलिस करने के लिए आए। अरे मजलिस भी तो होना है। कहा मजलिस? कैसी मजलिस? कहा अलाए फातिमिया के हवाले से मजलिस। कहा कब है? कहा ये हमारे पास पोस्टर है। कहा इसको आपने गौर से नहीं पढ़ा? अब जो इन्होंने गौर से पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि 4 जमाती उस्तानी 11 बजे दिन का, 4 जमाती उस्तानी का पोस्टर है, आप आ रहे हैं 3 को, 11 बजे दिन की बात है, आप आ रहे हैं दोपहर 3 बजे। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, आपको जमान भी गलत महसूस हुआ, मकान भी गलत महसूस हुआ। इसका एक जमान है, एक मकान है। मकान है दरगाह, जमान है 11 बजे दिन। तो अब ये अगर 11 बजे दिन में दरगाह में आएंगे तब तो मजलिस मिलेगी, 11 बजे दिन में 3 तारीख को अगर नहीं आएंगे तो मजलिस नहीं मिलेगी। क्योंकि कुरान शब क़द्र में नाजिल हुआ सीने पैगंबर पर। ये कुरान है क्या क्या ये हकीकी कुरान है? क्या नहीं, ये है लिखा हुआ कुरान, इस्म, कुरान का इस्म, जिसे तहरीरी कुरान कहा जाता है। तो अजीजों, जो ज़र्फ़े पैगंबर के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, ज़र्फ़े ज़माने पैगंबर के ऊपर, वो शब क़द्र में नाजिल हुआ। शब क़द्र वो रात है जो हजारों रातों से बेहतर, वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो ये कुरान ऐने कुरान नहीं है। ऐने कुरान क्या है? ऐने कुरान का नाम है हसन, ऐने कुरान का नाम है हुसैन। तो जिस रात में, जिस ज़र्फ़े ज़मानो मकान में कुरान नाजिल हुआ उसको शब क़द्र कहा जाता है। जिसमें ऐने कुरान नाजिल हुआ उसे ज़र्फ़े फातिमा कहा जाता है। ज़मान और मकान के हवाले से, और उसके लिए आपको जौहर और अरस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये उलमा की बातें हैं, इसमें मैंने सीखा है ये सब। ये हमारे इमाम जुमा में जमात बैठे हुए, ये ईरान से आए हुए बहुत ज़बरदस्त हरा मामा, पहले हमारे उलमा लगाया करते थे। ये हमारे 2 बिरादरान मोहम्मद अली साहब ये सब बैठे हुए,
تشریف فرمایا اشرف العلماء. یہ علماء کی بستی ہے اور اس بستی کا تعلق میرا بہت پرانا ہے. اگر میں بتاؤں اس کی کشلی سیتھل سے کتنی پرانی بنتی ہے تو میرے نانا کے سگے بھائی مولانا سجاد صاحب افریقہ جانے سے پہلے اسی بستی میں آئے تھے اور غالباً یہاں جو ہال آپ کو جو مجلسیں منعقد ہوئی ہیں اس کی بنا بھی انہوں نے ڈالی ہوئی. تو اس بستی میں آنے کے بعد ایک روحانی کیف محسوس ہوتا ہے. بزرگوں سے جڑا ہوا ہے نا, یہاں کا شجرا, یہاں کا تعلق, یہاں کی اور پھر یہ سب ہمارے برادران ہمارے ساتھ. اب سنیے جوہر, اور جلدی جلدی عرض کروں دامن وقت میں گنجائش نہیں. جوہر کہتے ہیں حقیقت کو, وجود کو, جو باقی رہنے والی چیز ہوتی ہے. عرض کہتے ہیں جو جوہر کی وجہ سے باقی ہوتی ہے. اب مثلا علماء تشریف فرمائیں, یہ جو دیوار ہے یہ ہے جوہر, اور اس کے اوپر یہ ٹائلز, یہ رنگ و روغن, یہ جو سب نظر آ رہا ہے یہ ہے عرض. مجھے یہ بتائیے عرض جوہر کا محتاج ہے یا جوہر عرض کا محتاج؟ عرض اپنے وجود کو نکھارنے کے لیے جوہر کا محتاج ہے. اگر جوہر نہ ہو تو عرض کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. عرض جب ہی دکھائی دے گا جب جوہر ہو, رنگ جب ہی نظر آئے گا جب جوہر ہو, جب دیوار ہو. دیوار نہیں ہوگی تو رنگ اپنا مظاہرہ نہیں کر سکتا. بہت توجہ. اب یہ زمان و مکان اسی جوہر اور عرض سے متعلق ہے جس کو ٹائم اور اسپیس کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ختم ہوتی رہتی ہیں, آگے بڑھتی رہتی ہیں. ٹائم بھی ختم ہونے والی چیز ہے, اسپیس بھی ختم ہونے والی چیز ہے. مثلا اپنے ذریعے مثال دوں, یہ جو میں تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں مثال میں, یہ جب میں یہاں آیا تھا اس سے پہلے بھی نہیں تھی, میں چلا جاؤں گا تب بھی نہیں ہوگی. یہ اس وقت میں نے تقریر کی, بات ختم ہو گئی. اب یہ ظرف میں چلی گئی, ظرف زمان میں اور ظرف مکان میں. اب یہ جوہر بنتی ہے یا عرض بنتی ہے, یہ اس کی کیفیت الگ ہے. بہت توجہ. یہ ختم ہونے والی چیز ہے. جوہر کے مجلس ختم ہونے والی چیز ہے. یہ زمان و مکان ختم ہونے والی چیز ہے. جوہر اور عرض ختم ہونے والی چیز ہے. جوہر باقی رہتا ہے, عرض جوہر کا محتاج ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آراز میں جواہر پیدا ہوتے ہیں. عرض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے, جوہر باقی رہنے والی چیز ہے. لیکن کبھی کبھی عرض میں جوہر پیدا ہوتے ہیں. مثال دوں آپ کو, اب آپ خاموش نہیں بیٹھ پائیں گے. مثلا آپ مجلس میں آئے, نوحہ پڑا, مرثیہ پڑا, فرش ادا پر بیٹھے, تقریر سنی, تقریر ختم ہو گئی, لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے کچھ ایسا تھا جو آپ کو ملا. نہیں محسوس کیا. مرثیہ ختم ہو گیا, لیکن اس کے بدلے میں کچھ ایسا ہے جو آپ کو ملا, جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر دکھائی دے, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب کتنا ہے, تو روایتوں میں ہے لوگ تلواریں لے کے نکل آئیں گے, ایک دوسرے کو قتل و غارت قریب آمادہ ہو جائیں گے. کتنا صلوات کا ثواب ہے. تو عرض میں بھی کبھی کبھی جوہر پیدا ہوتے ہیں. نہیں, میں ایک شعر کے ذریعے سے بات کو واضح کر دوں, وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل میں جاتا. وہ جا تو چکا مجلس شبیر سے, لیکن وہ جا تو چکا مجلس شبیر سے, لیکن خود اپنی جگہ اشک آزاد چھوڑ رہا ہے. فاطمہ آتی تھی, قامہ الیہ اجلسہ مکان نہیں ہوتے ہیں. حضور تشریف فرماتے, برابر میں ام المومنین تشریف فرما تھی. جب فاطمہ آئی تو حضور اٹھے اور اٹھنے کے بعد بوسہ دیا اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا. اپنی جگہ بٹھالتے تھے, اپنی جگہ بٹھالتے تھے. آپ روایت میں جا کے دیکھ لیجیے. اچھا کہتے ہیں صاحب کئی بیٹیاں تھیں, کوئی روایت ملی کسی بیٹی کے لیے حضور اٹھے ہوں. اچھا اگر حضور کا تو ہر عمل سنت ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں, اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو بہت سے لوگوں نے تربوز نہیں کھایا, حضور نہیں کھاتے تھے. جہاز پر نہیں بیٹھے, حضور نہیں بیٹھے تھے. ایسے ایسے کند ذہن, غبیوس ذہن آپ کو مل جائیں گے.
تو اس کا مطلب حضور اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھتے تھے تو آپ بھی اٹھ جائیے. اچھا مسلمانوں کی بات کیا کروں, دوسروں کو بھی, دوسرے صحابہ کو بھی اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھنا چاہیے. امام علی کو جناب زینب کے احترام میں اٹھنا چاہیے. لیکن ہم نے تو نہیں کسی روایت میں دیکھا کہ امام علی اٹھ گئے ہوں یا کوئی اور اٹھ گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومہ کے لیے تخصیص تھی, ایک عہدہ دوسرے عہدے کے لیے اٹھ رہا تھا, ایک منصب دوسرے منصب کے لیے اٹھ رہا تھا. اٹھے حضور, وہ سعدیہ برابر میں بیٹھی ہوئی تھی. کہا آپ کچھ زیادہ محبت نہیں کر رہے, ایکسٹرا نہیں ہے کچھ. کہا تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. اور اس کے بعد کہا سنو, میں احترام اس وجہ سے کرتا ہوں, جب فاطمہ میرے قریب آتی ہے تو فاطمہ کے بدن سے وہی خوشبو آتی ہے جو شب معراج جنت کی خوشبو تھی. سریا ہے کیا, بہت توجہ چاہتا ہوں. جب فاطمہ میرے قریب آتی ہے تو فاطمہ کے بدن سے وہی خوشبو آتی ہے جو شب معراج جنت کی خوشبو تھی. اور یہ خوشبو فاطمہ کی اولاد میں قیامت تک باقی رہے گی. سسرال کی بات تھی, میکے پہنچ گئی. حسد میں چلی ہوئی شخصیتیں, جب ایک بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا تو باپ حسد کی آگ میں چور حضور کی گلی میں ٹہلنے لگا تصدیق کے لیے. چھوٹے شہزادے نکلے, اٹھایا ہاتھ میں, چومنے لگے. ادھر سے حذیفہ یمانی تشریف لا رہے تھے. کہاں ہے یہ الٹی گنگا کیسی بہ رہی ہے. عالم اسلام کی بی بی آئی پی شخصیت, اور یہ شہزادہ اس کو آج اٹھائے ہوئے. کیا بات ہے بھائی, مسئلہ کیا ہے؟ اب بہت غور سے سنیے گا. جیسے ہی کہا مسئلہ کیا ہے, کیوں آپ اس طرح سے احترام کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو ایسے نہیں دیکھا. سنیں گے آپ. فرمایا میں کیا بتاؤں, میری بیٹی نے آج ایک حدیث سنائی, اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب فاطمہ میرے قریب آتی ہیں تو فاطمہ کے بدن سے وہی خوشبو آتی ہے جو شب معراج جنت کی خوشبو تھی. اور یہ خوشبو قیامت تک اولاد میں باقی رہے گی. میں اس خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. جناب حذیفہ نے ایک مرتبہ عالم اسلام کے مہروں پاس سیاروں ثوابت میں سے ایک چمکتے ہوئے تارے کی آنکھوں میں اور ان کی اس مہلالی کیفیت کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا حدیث آپ نے بھی سنی ہے, حدیث میں نے بھی سنی ہے, لیکن آپ نے حدیث تھوڑی سی کم سنی ہے جو میں نے سنی ہے. وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضور نے فرمایا جب فاطمہ میرے قریب آتی ہے تو فاطمہ کے بدن سے وہی خوشبو آتی ہے جو شب معراج جنت کی خوشبو تھی, اور یہ خوشبو قیامت تک فاطمہ کی اولاد میں باقی رہے گی. اور اس خوشبو کو مومن محسوس کرے گا, منافق کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں فرعون ہے, کہیں نہ کہیں اسے جیسے ہی موقع ملتا ہے جس کا ملا اس کا چھین لیا. اچھا ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, میں یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں, اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے حالات ہیں, خدا اور ترقی دے, آگے بڑھیں. لیکن ہمارے یہاں صاحب غاصبین فدق پر لعنت بھی بھیجی جائے گی. جہاں مل گیا جس کا مل گیا. میں باکوٹ میں ممبر تھا, ایسے ایسے فنسب فرغا بہادر, جس مسجد میں کوئی آمدنی نہیں ہے امام باڑے میں, ادھر کوئی نہیں جائے گا. اور جہاں 2-4 دکانیں بنی ہوئی ہیں, جس کا موقع ملا جیسا موقع ملا اپنے بھائی کا. ارے مولانا پڑھتے تھے, جس کو جہاں جیسا موقع ملا اس نے ویسا ہڑپا. نہیں غور کیا, جسے جیسا موقع ملا اس نے ویسا ہڑپا. جو زیادہ بڑا تھا اس نے باغ فدق لوٹ لیا.
जैसे भी हैं जो खुम्स खाए ले रहे हैं, ज़कात खाए ले रहे हैं, और कुछ मुखालिफ है वो ज़कात भी खुम्स के मुखालिफ क्यों हैं? खुम्स में दो हिस्से होते हैं, एक सादात का हिस्सा, एक औलादे फातिमा का हिस्सा, एक नस्ले फातिमा का हिस्सा और एक इमाम का हिस्सा। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, दो ही हिस्से होते हैं। और जो लोग खुम्स के मुखालिफ हैं वो या तो सादात के दुश्मन हैं या इमाम के दुश्मन हैं। मुझे ये बताइए, वाक़ई फिदा लूटने की जरूरत क्या थी? मामले थे शहजादी के लिए, उसकी हैसियत क्या थी लकड़ियों के टुकड़े की? अरे जिसके बच्चों की कैफियत ये हो कि अगर जिसके हाथों का धोबन हीरे और जवाहरात में तब्दील हो जाए, जिसका सदका जो बढ़े तख्लीक़ कायनात। मैं आपके सामने अब करूँ, सरैया में कोई ऐसा आदमी हो जो बहुत मुखय्यर हो, पैसा आ गया हो, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, उसके घर कोई चोरी कर दे। कि कल्बे साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, ये नौजवानों को चाहिए जो अगर साहिब खैर है, मुखय्यर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। वो जितना खर्च करेंगे अदाए फातिमिया में, अदादारी में, मजहब के ऊपर, अल्लाह उतना ही उन्हें अता करेगा। बहुत ये मारिफत की बात है आपके साथ। तो अगर ये कोई अगर इनसे मांगने आता हो ज़रूरतमंद, ये उसको दे देते हो। और उनके बाद अब इन्हीं के घर चोरी हो जाए, रात को पता चले कि साहब नवाब साहब के घर में दीवार फांद के घुस गए, कुमल लगा लिया, कुछ उठा के ले गए जो मिल पाया। तो ये नहीं कहेंगे कस्बे वाले बस्ती वाले हम कैसे बेवकूफ चोर थे, उनके यहाँ चोरी करने की क्या जरूरत थी? मांग लेते तो दे देते। अरे बागे फिदा लूटने वाले कैसे नादान थे, क्या जरूरत थी कब्जा करने की? अरे शहजादी के दरवाजे पर जाके भीख मांग लेते, शहजादी अता कर देती। जमाना को पुरसा देना, मासूमीन को शहजादी का पुरसा देना, तो हर मजलिस में जाके हुसैन का पुरसा और तशनगाने फरार का पुरसा देना। बात सुनिए, उन्होंने बयान किया कि हमारा एक एक्सीडेंट हो गया हॉलैंड में, और उस एक्सीडेंट के नतीजे में जो उनकी बच्ची थी उसकी पसलियां टूट गई, चकनाचूर हो गई। जब उसे इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन ऑपरेशन के नतीजे में ये बच नहीं पाएगी, जितना नहीं रह पाएगी। वो बच्ची को थोड़ा सा एहसास हुआ, उसने कहा बाबा मुझे घर ले चलिए। वो राजी नहीं हुई, उसने अपनी पसंद घर ले आए। बेपना तकलीफ थी, लोग देखने के लिए आ रहे थे, और वो दर्द में कभी बेहोश हो जाती थी और कभी उठ जाया करती थी। वो कहती थी बाबा मुझे दर्द से निजात दिला दो। पेन किलर, इंजेक्शन सब कुछ लगाया जा रहा था, लेकिन दर्द नहीं रुक पा रहा था। एक ईरानी खातून पड़ोसन जो उनके करीब में रहा करती थी वो आई, और आने के बाद कहा किसका एक्सीडेंट हुआ? कहा हमारी बच्ची बहुत तकलीफ में, उसके लिए दुआ, कोई डॉक्टर ऐसा बता दो। सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं बच्ची बच नहीं पाएगी। का एक डॉक्टर है, लेकिन उसे दिल से पुकारना पड़ेगा। अपनी अपनी इबादतें करो। का वो डॉक्टर कौन है? बुलवा दो, हम अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बच्ची को वो डॉक्टर सही कर दे। का उस डॉक्टर का नाम है फातिमा ज़हरा। उसको अपनी अपनी तरह से इबादतें करो, उसे बुलाओ, मैं भी बुलाती हूँ। उस पड़ोसन में जो शिया खातून थी, ईरानी खातून थी, उसने अपने बालों को खोला, मुसल्ले पर बैठी, सब या गीसीनी फातिमा ज़हरा, या गीसीनी फातिमा ज़हरा, सब दुआएं कर रहे हैं। उसने भी कहा शहजादी मैंने वादा कर लिया है, शहजादी आपके हवाले से वादा कर लिया है, शहजादी आपके हवाले से वादा कर लिया है, मेरी बात खाली नहीं जाना चाहिए। एक मर्तबा सबने देखा एक खून सा उठा, कोई खातून घर में आई, एक चीख मारी उस लड़की ने जो बीमार थी, और उसके बाद उठ के बैठ गई। जब उसके करीब पहुंचे सब, तो उसने उसको देखा कि वो सही और सालिम बैठी। उससे पूछा ये क्या हुआ, ये कैसा मौजज़ा हुआ? तो उसने कहा कि जब आप लोग दुआ कर रहे थे तो काला लिबास और काला नकाब पहने हुए खातून आई, और आने के बाद का बेटा क्या बात है, तेरी पसलियों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे इस दर्द को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इस दर्द
हाथ रखा तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दर्द सही हो गया हो, पसलियां सही हो गई। मैं कहूँगा शहजादी आप चाहने वालों को बचाने के लिए आ गई, लेकिन मदीने में आपकी पसलियां हमें फातिमा के सिवाय हमें अहले बैत के बस 2-3 दिन के और रहमत को तमाम कर दूंगा, मजलिस को खत्म कर दूंगा। अजीज़ों शहजादी का आखिरी वक्त है, अली हुजरे के करीब आए, दरवाजे को खोला तो अबुल हसन दरवाजे को मुकम्मल कर दो, दरवाजे को बंद किया, अली को करीब बुलाया, कहा अली मेरे पास बैठ जाइए। अली का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके बाद वसीयतें करना शुरू की। अबुल हसन अली मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, अली मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरी ज़ैनब और मेरी कुलसूम का ख्याल रखना। अली फला 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 मेरे जनाजे पर आने पाए, मेरा जनाजा रात के सन्नाटे में उठाना। और उसके बाद एक मर्तबा फातिमा ने कहा, शहजादी ने कहा अली मेरी कब्र पर आके शाम के वक्त कुरान जरूर पढ़ा करना, क्योंकि मुझे तिलावत कुरान बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद एक मर्तबा मेरी शहजादी ने फरमाया अली रातों को उठ के मेरे हुसैन का ख्याल रखना, मेरे बच्चे को प्यास बहुत लगती है। और उसके बाद एक मर्तबा शहजादी किसी तरह की वसीयतें कर चुकी, फिर जनाब अस्मा से कहा कि बच्चों को मेरे साथ लेके चलो, आहिस्ता आहिस्ता असा के और जनाब अस्मा की सारी मस्जिद नबवी में गई, 2 रकअत नमाज पढ़ी, किस तरह से पढ़ी मुझे नहीं मालूम, किस कैफियत से पढ़ी नहीं मालूम, और मजलिस खत्म होने जा रही है। और एक मर्तबा बच्चों से कहा बच्चों अपनी माँ के हक में दुआ करना, मैं जा रही हूँ तुम यहीं ठहरो। अस्मा अली को बच्चों के पास भेज दो, खुद हुजरे में आ गई। और उसके बाद अस्मा से कहा अस्मा तस्बीह की आवाज जब तक आती रहे समझना फातिमा जिंदा है, जब तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए तो समझना फातिमा चली गई। अजीजों तस्बीह की आवाज आना बंद हुई, अस्मा एक मर्तबा तेजी से हुजरे की तरफ दौड़ी, अब जो चादर को हटाया शहजादी दुनिया से जा चुकी थी। एक मर्तबा अस्मा बाहर आई, मस्जिद की तरफ चली, रास्ते में शहजादे मिले, सर को झुका लिया अस्मा ने। बच्चों ने कहा हमारी अम्मा तो ठीक है। अस्मा ने कुछ नहीं कहा, आप कुछ छुपा रही हैं, हमें मालूम है कि हमारी अम्मा इस दुनिया में जिंदा नहीं रही, क्योंकि अभी जब हम मस्जिद से घर की तरफ आ रहे थे तो मुनादी निदा दे रहा था, अरे फातिमा के यतीम क्या है। तो एक जितना सहमत तमाम मर्तबा अली घर की तरफ चले, हुजरे की तरफ चले, रास्ते में अस्मा ने बताया बच्चे अली से निपट गए, बाबा अम्मा मर गई, बाबा अम्मा छोड़ के चली गई। अली ने जैसे ही ये सुना आके गिर पड़े। मक्तल के जुमले हैं कि थोड़ी देर बाद उठे और उठने के बाद फातिमा के करीब पहुंचे, एक जुमला करीब पहुंचने के बाद का फातिमा फातिमा मुझे इतना बता दो मैं दिल किसके पास आके हल्का करूंगा, दिल का बोझ किसके पास बैठ के हल्का करूंगा। फातिमा जब जमाने वाले मुझे अज़ियतें पहुंचाते हैं तो मैं पहुंचाते थे तो मैं आपके पास बैठ के अपना दिल हल्का कर लिया करता था। फातिमा मैं किससे बयान करूंगा। वसीयत के मुताबिक गुस्लो कफन दिया गया, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। खत्म हो गई, रात के सन्नाटे में दुख्तरे पैगंबर बिन्ते रसूल का जनाजा चला, चंद चाहने वाले साथ में थे। सुनोगे दिल का हाथ रख के सुनना, मजलिस खत्म होने जा रही है। ए मामे ज़माना हम सोमवारों का पुरसा कबूल कर दो। फातिमा ने वसीयत की थी ना, रात के सन्नाटे में मुझे कब्र करना, रात के सन्नाटे में ताबूत चला, जनाजा चला। अरे घर से थोड़ी ही दूर निकला था कि अली के कानों में किसी के कदमों की आहट आई। अब जो अली ने पीछे मुड़ के देखा, 4 बरस की ज़ैना छोटी सी चादर सर पर डाले हुए, अरे अम्मा हमें छोड़ के जा रही है, अम्मा हमें छोड़ के जा रही है। अली आगे बढ़े, कलेजे से लगाया, ज़ैना घर में वापस जाओ, अभी अली जिंदा है। अरे ज़ैनब को घर में पहुंचा दिया। मैं कहूँगा या अली फरियाद है